Let us start our class. Today's class, we are going to discuss about the concept risk. In managerial economics, risk and uncertainty is a very big hurdle for the manager to take a decision without knowing what level of risk involved in that particular task. It is very difficult to take a decision because the future is uncertain. Under uncertain situation, taking a decision is of inviting the risk. So Professor Alfred Marshall have given two type of principle called priori principle and posteriori principle. What we mean by priori principle, it's nothing but when you know what are the possible outcome out of that particular task, then it is called priori principle. Because before doing the task, you should know these are the loss I may incur, or this is the level of profit I am going to achieve. By knowing what is the outcome, then you are taking a risk, means it's a priori principle. Sometimes the possible outcome may not be available, but the manager out of a trial and error method, he has to take the decision. On that occasion, those principles are called posteriori principle. So the Alfred Marshall has rightly pointed out, there are two types of risk. One is called priori principle risk, and second one is posteriori principle risk. In these two principles, we are having a variety of risk. The modern economics have listed out more than 12 type of risk that involve in a business practices. Before listing out what are all the risk factor, let me share a small story. After that, then we will start the thing. Shall we? Are you listening to my words? Whether I'm audible? Yes, sir. I'm going to stop sharing and we'll see our face. No problem. Those who are not interested need not open the video. If you are dressed well, then you can open the video. Otherwise, you just listen. That's enough. I want to ask one simple question. Suppose when you are asked to deliver a speech, then how much time you will say, this much time I can able to speak? What will be the time limit for you to give a speech? Any topic, whichever topic that you want to. I want to know only the time factor. Let's start with Akshaya. Akshaya, you can tell how much time you need. Just say the time. Akshaya, it's not audible for me. Ajay Prasad. Sir. Yes, you can say. எவ்வளவு நேரம் உன்னால ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்க முடியும்? சுகன்யா, சொல்லுப்பா, எனக்கு கேட்கல, சத்தமா பேசுங்க. என்ன யாருமே பதில் சொல்லலன்னா எனக்கு தெரியலையே கண்ணா. என்னது சார்? உன்னை ஒரு பேச்சுக்கு பேசுங்க சொல்லி கூப்பிட்டா எவ்வளவு நேரம் நீங்க பேச விருப்பப்படுவீங்க? உங்களால எவ்வளவு நேரம் பேச முடியும்? 1 minute. ஒரு மேடையில இல்ல சாட் பண்ணிடுறீங்களா? எனக்கு ஆடிபிளா இல்ல. ஒருவேளை என்னோட ஸ்பீக்கர் தான் சரியா இல்லையான்னு தெரியல. You can just type 1 hour, 2 hour, 10 minutes, 5 minutes, whichever be. You can type.
10 minutes sir. 10 minutes. யாரு ஸ்ரீஹரி சொல்றதா? சரி. Good. ஆமா sir. Okay. What about others? Depends upon topic, sir. Depending upon? It depends upon topic. Topic. You are going to choose the Yes. topic. Then 1 to 2 minutes. Pardon? You are choosing your own topic. Then how much time you will speak? Balamurugan is saying 15 minutes. 1 to 2 minutes. 1 to 2 minutes. Okay. Then. சார் கொஞ்சம் என்டர்டைன்மெண்டா பேசிட்டு போனா நிறைய போலாம் சார். எப்ப இருந்தா நிறைய பேச முடியும் உங்களால? என்டர்டைன் உள்ள சேர்த்து. அப்படியா? சரி. இப்போ நான் அந்த ஸ்டோரி ஆரம்பிக்கிறேன். ஃபைனலா நம்ம மாரல் எடுத்துக்கலாம். எதுக்காக இதை சொல்றேன்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இது ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் கண்ணு. அதனால தான் இந்த ஸ்டோரியை சொல்றேன். ஏன்னா ரிஸ்க் அண்ட் அன்சர்டனிட்டி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தெளிவு இருக்கணும். நம்ம என்ன படிக்கிறோம், என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ன்றதுனா அதுக்காக இந்த ஸ்டோரி. இது ஆக்சுவலா வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் ஒரு ஆரட்டேட்டர், செகண்ட் வேர்ல்டு வார்ல ரொம்ப மக்களை வந்து கவர்ந்தவர். அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, ஒரு நாள் பர்டிகுலர் அவர் ஃப்ரெண்டோட ரோட்ல நடந்து போயிட்டே இருக்காரு. போகும்போது அவரோட ஃப்ரெண்ட் அவர்கிட்ட கேட்டாரா, how much time you need to deliver a speech அப்படின்னு இதே क्वेश्चन அவர்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. அப்போ அவர் என்ன பதில் சொன்னார்னா, if I have to give 5 hours of speech, you tell me the topic before I enter the dais nara. அதாவது 5 மணி நேரம் நான் பேசணும்னா நீ டாபிக்கை நான் மேடையில ஏறும்போது சொன்னா போதும்னாராம். அவரு சிரிச்சாரு, யாரு? ஃப்ரெண்டு. ஆனா வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் கண்டினியூ பண்ணாரு, if I have to give 2 hours of speech, I need 1 hour for preparation அப்படின்னாரு. Suppose I have to give only 1 hour speech, I need 2 to 3 hours preparation. When I have to give only half an hour speech, I need 1 full day. If I have to give only 15 minutes speech, I need minimum 3 days. If I have to give only 5 minutes speech, I need 1 full week for preparation. இவருக்கு லாஜிக் புரியல, என்னடா இது இப்படி சொல்றாரு. அப்பதான் அவர் ஒரு பதில் சொன்னாரு. இது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தைகள், நல்ல கவனிங்க. The subject matter of 5 hours speech must be communicated within 5 minutes. Means we need preparation. What is the impact out of 5 hours you can make to the audience? That should be done within 5 minutes, means that require preparation. That is why now I am applying the same tool to our class. 90 hours of lecture that must be communicated within 3 hours. Then imagine how much you have to prepare. 90 hours of speech must be communicated within 3 hours. Only 3 hours for the subject na. 3 மணி நேரத்துல நீ வந்து அந்த சப்ஜெக்ட படிச்சிருக்கேன்றத ப்ரூவ் பண்ணணும். அந்த 3 மணி நேரத்துல எதை 90 hour லெக்சரை வந்து 3 மணி நேரத்துல கம்யூனிகேட் பண்ற. அப்போ நீ ப்ரிப்பரேட்டரி ஒர்க் எவ்வளவு பண்ணணும்ன்றதை நீ தான் இமேஜின் பண்ணணும். விளையாட்டுக்காக சொல்லல, படிப்புங்கிறது லைஃப்ல அத்தியாவசியமான ஒண்ணு. நீங்க அதை டினை பண்ணீங்கன்னா மற்றதுல எதுவுமே ஷைன் ஆக முடியாது. சோ அதுக்கு சின்ன வழி நான் சொல்லித்தரேன். ஒண்ணு இல்ல, நம்மளோட மைண்ட் அவ்வளவு பலமானது. எப்படின்னு கேட்டா, கொஸ்டின் பேப்பர்ல என்ன வரும்ன்றது நீங்க உங்க மைண்ட் வச்சே கண்டுபிடிக்க முடியும். அது பண்ண நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு கொஸ்டினை படிக்கிறீங்க, முக்கியமான கொஸ்டின் வச்சுங்க. படிக்கும் போது லைட்டா தூக்கம் வரும். தூக்கம் வருதுன்னா அந்த கொஸ்டின் அங்க வரப்போகுதுன்றது மைண்ட் உங்ககிட்ட சொல்லுது. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, அப்புறம் படிக்கலாம், புக்க மூடிடுறீங்க. சில நேரத்துல படிக்கும் போது வயிறு பசிக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஏதோ சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குமே தோணும். அது வேற ஒண்ணும் இல்ல, அது கன்ஃபார்ம்டு கொஸ்டின் அர்த்தம். அதாவது மைண்ட் வந்து சொல்லுது, அது ஒரு மெட்டபாலிசம் சேஞ்ச் வந்து மைண்ட் வந்து சொல்லுது அந்த இடத்துல கொஸ்டின் பேப்பர் இது முக்கியமான கொஸ்டின். எந்த ஒரு நல்ல விஷயமே ஒரு வாட்டி கேட்டு வராது. Bad habits may grow unconsciously, but good habit out of your practice only. Understand that.
படிக்கிறது நீங்க புக் எடுத்து படிக்கும் போதே உங்க பாடி மெட்டபாலிசம் சொல்லிடும் அந்த கொஸ்டின் முக்கியமா முக்கியம் இல்லையான்னு. ஈஸியா வந்துச்சு சொல்லிட்டீங்கன்னா ஒண்ணு இல்ல குமுதா ஆனதுனா நீ வேற ஏதாவது ஃபேண்டசி புக் படிச்சு பாருங்க அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா படிப்பீங்க. ஏன்னா அதெல்லாம் லைஃப்ல முக்கியம் இல்ல. ஆனா ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் புக்கு, எக்கனாமிக்ஸ் புக்கு, ஹெச்ஆர் புக்கு, ப்ரொடக்ஷன் புக்கு எடுத்து பாருங்க. இல்ல நீங்க 11th 12th புக் எடுக்கும்போது மேத்ஸ் புக் எடுத்து பார்த்தோம்னா எப்படி தூக்கம் வந்தது அப்படின்னா ஒண்ணு இல்ல. நீங்க படிக்கிற கொஸ்டின்லாம் அங்க வருதுன்னு அர்த்தம். ஒரு புரிஞ்சிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த கொஸ்டின்லாம் லெஸ் இம்பார்ட்டன்ட்னு புரிஞ்சுங்க. எதுக்காக இந்த கதையை சொல்றேன்னா தயவு செஞ்சு படிப்பு ரொம்ப முக்கியம். 90 மணி நேரம் லெக்சரை நீங்க 3 மணி நேரத்துல ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும்னா எனக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் தெரியும்னு சொல்றத. அப்போ நீங்க ப்ரிப்பரேட்டரி ஒர்க் எவ்வளவுன்னு. ஆனா நீங்க என்ன பண்றீங்க எப்ப பாரு சும்மா 4 ஹவர் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றேன்னு புக் எடுத்து படிக்கிறது இல்லை. படிக்காதவங்க கண்டிப்பா ஷைன் ஆக முடியாது கண்ணு. நம்ம இப்போ கிளாஸ்க்கு போலாம். இப்போ இன்னையோட கிளாஸ் வந்து ரிஸ்க பத்தி நான் எடுக்கிறேன். ஏற்கனவே போன கிளாஸ்லயே I have started what is risk is. Risk refers to a variability or outcome which are measurable in an empirical or quantitative manner. இது வந்து qualitative, அது quantitative-ஆ சொல்றது. This phenomenon can be incorporated with a cost. ஏன்னா எவ்வளவு ரிஸ்க்னு சொல்லி you have to orally it should be expressed or it should be recorded. Then only that risk level we can measure. It does not alter the decision making by those conditions of equilibrium already outlined by the businessman. நம்ம இவன் நினைக்கிறான் இது மாத்த முடியும் அதை மாத்த முடியும். நடக்கிறது நடக்க போகுது. அந்த நடக்கிறது என்னன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போது லெசர் ரிஸ்க் வருது. தெரிஞ்சுட்டு சிலப்போ டிசிஷன் எடுக்காம இருக்கான் பாரு அவன் கூட சேஃபா ப்ளே பண்றான்னு அர்த்தம். நாட் நெசசரிலி ஆல் டைம் யூ ஷுட் டேக் த ரிஸ்க். If you know that there is a risk, you can evade that particular decision. Nothing wrong in it. Always you should take a decision இல்ல. Sometime decision எடுக்காம இருக்கிறது தான் பெஸ்ட் decision. அப்படியும் வரலாம். இன்னொரு தெளிவா சொல்லணும்னா இந்த ரிஸ்க்ன்ற ஒரு ஃபேக்டர் எதுல இருந்து வருதுன்னா அன்சர்டனிட்டின்னு ஒரு கான்செப்ட்ல இருந்து வருது. அன்சர்டனிட்டினா என்ன? there is a imperfect knowledge about the future. நாளைக்கு என்ன நடக்கும் இல்ல அடுத்த ஒரு மணி நேரத்துல என்ன நடக்கும் நமக்கு தெரியல. அததான் imperfection knowledge about futureன்னு சொல்றோம். அது என்ன பண்ணோம் ஃபியூச்சரு ஒருவேளை இது நாளைக்கு வந்து அட்டெண்டன்ஸ் கம்பல்சரி வீடியோ ஆன் பண்ண போறேன் நான் சொல்லிட்டேன்னா சம் நாலேஜ் இருக்கு உங்களுக்கு என்ன நாளைக்கு இது நடக்க போகுதுன்னு. ஆனா கண்டிப்பா நான் அன்னைக்கு கரண்ட் இல்லாம போகும், இன்டர்நெட் இல்லாம இருக்கலாம், இல்ல காலேஜ்ல இருந்து லீவ் விடலாம். சோ இது நடக்குமா நடக்காதான்றது நம்மளால சொல்ல முடியாது. சம் டேட்டா இஸ் தேர். இந்த டேட்ல இப்படி நடக்க போது இந்த நேரத்துல இருந்தது வென்யூ மத்த இதெல்லாம் செட் பண்றோம். நடக்குமா நடக்காதான்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. அதை தான் நாம ரிஸ்க்னு சொல்றோம். இது எதுல இருந்து இட்டரேட்டிவா வருது? அன்சர்டனிட்டில இருந்து வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஈல்டு, பிரைஸ் சேஞ்ச், ஒரு வேரியன்ஸ் ஃபார் பர்டிகுலர் கன்சம்ப்ஷன் என்னெல்லாம். சோ இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும்? ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல வச்சுக்கணும். ரேஞ்சுனா என்ன, டிஸ்பர்ஷன்னா என்ன, வேரியன்ஸை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுது, இதெல்லாம் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல வச்சு இந்த இடத்துல இவ்வளவு வாட்டி இவ்வளவு பேர் டிசிஷன் எடுத்திருக்காங்க. ஆனால அடுத்த தடவை நம்ம டிசிஷன் எடுக்கும் போது பார்த்து எடுக்கணும். இவன் எடுத்தவெல்லாம் ஃபெயில் ஆயிருக்கான், இந்த இடத்துல எல்லாம் சக்சஸ் ஆயிருக்கான். சக்சஸோட லிஸ்ட் என்ன, ஃபெயிலியரோட லிஸ்ட் என்ன, இதை வச்சு உங்களோட நாலேஜை வச்சு இந்த அன்சர்டனிட்டியை சர்டனிட்டியா மாத்துறதுக்கான முயற்சி தான் அறிவு அப்படின்னு சொல்றாங்க. Uncertainty is a situation regarding a variable in which neither its probability distribution, அதாவது இப்ப டெக்னிக்கல் டேர்மா சொல்றேன், its probability distribution nor its mode of occurrence is known. அதாவது இது நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது தெளிவு வந்துச்சுன்னா அது சர்டனிட்டி. இதுதான் நடக்க போதான்னு டவுட் வந்தா அது ரிஸ்க். இது நடக்குமா நடக்காத தெரியாது சொன்னா அது அன்சர்டனிட்டி. புரிஞ்சுங்க? 3 லெவலு. நல்லா தெரிஞ்சதுக்கும் தெரியாம இருக்கிறதுக்கும் நடுவுல இருக்கிற பிரிட்ஜ் பாத்தீங்களா, அதுதான் ரிஸ்க். நிறைய தெரிஞ்சா லெசர் ரிஸ்க், கம்மியா தெரிஞ்சானா மோர் ரிஸ்க். அவ்வளவுதான். சோ the risk will rely from unknown factor to known factor or known factor to unknown factor. இதுதான் அவர் என்ன சொல்றாரு, இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் நாலேஜ் அபவுட் த டாஸ்க் which is going to be applied. அதுதான் ரெண்டு பிரின்சிபல் வச்சு ஆல்ஃபிரட் மார்ஷல் அழகா ஒரு மாடல் போட்டாரு. என்ன? priori principle, post-ari principle. If you know the outcome of the risk, then it is called priori principle. If you don't know the outcome of the particular risk, then it is post-ari principle. இப்போ இந்த கிளாஸ்ல நான் ஒரு 10-12 டைப் ஆஃப் ரிஸ்க சொல்ல தரேன். இந்த டைப்ல என்னெல்லாம் ரிஸ்க் வரலாம்னு. there are many type of risk. காமனா சொல்றது எகனாமிக் ரிஸ்க்னா என்ன, பிசினஸ் ரிஸ்க்னா என்ன,
மார்க்கெட் ரிஸ்க்னா என்ன, இன்ஃப்ளேஷன் ரிஸ்க் என்ன, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ல என்னெல்லாம் ரிஸ்க் வரும், liquidity risk பத்தி என்ன சொல்றாங்க. So there are variety of risk, all are economic terms. Section A ல கேட்டா any 3 you have to write. Section B ல கேட்டானா 6 to 7 type of risk எழுதணும். Section C ல கேட்டாங்கன்னா first riskனா என்னன்னு எழுதணும், அடுத்தது certaintyனா என்ன எழுதணும், அப்புறம் டைப்ஸ்னு போட்டுட்டு எகனாமிக் நான் எகனாமிக்னு பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த 12 எழுதுறீங்க, full mark கிடைக்கும். இப்போ first economic riskனா என்னன்னு பார்ப்போம். Economic risk is a chance of loss because all possible outcome and their probability of happening are unknown. Action taken in such a decision environment are purely speculative. Understand, it is speculative, such as a buying or selling decision that will be made by the trader or any other speculator who involved in the transaction, or those who are speculating for commodity or future commodity. There are different type of commodity. Those who are involved in that now, they will undergo this particular risk called economic risk, the option given by the market. Economic risk will cover everything, right from commodity, right from share, whichever type. It may be a physical product, it may be a service product, it may be a core product, it may be essential product, whichever product it is. When there is a transaction, that is the economic risk. Then coming to the next level, that is an important risk, is called business risk. What is the business risk? It is a chance of loss associated with a managerial decision. When you make some decision, if it is a profit, then well and good. If it is not profit, then that is a risk. Such losses are normally byproduct of a predictable variation in the product demand or cost condition. Because of the environment, what are the cost factor, what are the demand factor which influence that particular decision? That is a business risk. The business risk must dealt with effectively. Seldom it cannot be eliminated. Understand that. So we have to take a risk. Most of the time we try to achieve the success, but sometimes it may give a negative result. So that is why next to economic risk, the next best risk what to say got the importance is business risk. The third one is market risk. How the market will arise? It is a chance that the portfolio of investment can lose money because of overall swing in the financial market. Sometimes it may have, the manager must concern about the market risk, failing which he cannot survive in the market, because this particular risk influences the cost and timing of selling of new, it may lead to bad debt. Sometimes that equity securities may not be, we should get approval from the government. All these things collectively called market risk. There is one more risk, we used to call it as inflation. Inflation means it's a danger that the general increase in a price level. There may be a real value for the product, but the corporate will not agree to go with that particular product. It involves a fixed promise to pay a specific amount over an extended period. That particular thing, suppose a particular product X is 100 rupees, because of the inflation rate, say 10% inflation rate, means that 100 rupees product we will purchase by 110 rupees. Who decided that? Because of the economic condition. That will be a rental agreement, that will be a corporate bond, that will be because of the different negotiable instrument, because of the different market condition, because of the unforeseen economic condition, the inflation rate will change. Because of that inflation, there is a risk. Definitely the business, sometimes it may succeed in its way, sometimes it will go to. In pandemic, some selected field have mint money like anything. The rest of the thing, they incur loss. Why? Situation is the same. Pandemic is common to all. But those who are able to take a decision in pandemic are very successful. Those who are producing sanitizer, those who are producing gloves, those who are in paramedical, those who are related with the health, they mint money like anything. But what about others? They incur loss. So this particular thing, inflation risk only. Why? Because the sanitizer may be 20 rupees. But now if you purchase, it is 50 rupees. What is the inflation rate? It is more than 250%. Coming to the next type of risk is called interest rate risk. This particular type of it is under market risk only. It will be influenced by many factors.
mainly the corporate investment. For individual level, it is a loan, personal loan, home loan, or vehicle loan, whichever type of loan. This interest rate is keep on changing. That particular thing, for example, in last year, the interest rate for a house is 11 to 12%. Now it is 7.5% only. Because it is that particular borrower made a right decision taking a loan last year. Now the interest rate is very reduced. Of course, now the repo rate will be reduced. For that, he is paying very less interest rate. For bank, it is a loss. So that particular risk, the same person in different situation and different tasks, one may succeed, one may fail. It depends upon how effectively you act. Then coming to the next type is called credit risk. What is credit risk? It is a chance that another party will fail to avoid its contractual obligation. Suppose நான் 1000 கடன் வாங்கிட்டு வந்து நான் 2 நாள் கொடுத்துறேன் 2 நாள் கொடுக்கலன்னா அது பேர் கிரெடிட் ரிஸ்க். ஒரு புரியதுக்காக இதை சொல்றேன். But normally in business the creditor debtor should do their duty, otherwise the contract will be a violation of contract. If you are not giving, then it is called credit risk. Then how to get that? We have to send a reminder. Yeah, we have to make some collection stunt. All these things, it is possible either for raw materials, for rental space, or financing, or any other production process, whichever be the task. There is every possibility to have a credit risk. So the manager should always have based on the reliability only, you should transact, failing which you will end up with a credit risk. Then one more thing, ask liquidity risk. Liquidity risk is it's a very difficult subject. Why? Because we used to call technically as working capital. When there is a difficulty in selling a corporate assets or investment, then there is definitely they will end up in a particular. They may have huge land. It's a not able to make as a liquid. Then how he run the business? Suppose he is having 100 acres and he is running on industry. Suddenly they need more money to produce more. The land you have to mortgage or you have to sell. Suppose you are not able to sell, then definitely there is a liquidity risk. This particular risk having an extension called financial derivative market risk. This financial derivative of particular security derives a value for price movement. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வீடு வாங்கினவங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து டபுளா ட்ரிபிள் ஆயிடுச்சு வீடு. ஆனா இப்ப வாங்க போனோம்னா இனிமே வர காலங்கள்ல ரியல் எஸ்டேட் கீழே தான் போகுது. கண்டிப்பா விற்க முடியாது. வாங்கலாம், விற்க முடியாது. பிரைஸ் எப்படி இருக்கும்? நினைச்ச மாதிரி இருக்காது. அதோட அதர் டைப் ஒன்று சொல்லணும்னா கால்டு கல்ச்சுரல் ரிஸ்க். சில நேரத்துல நாம வந்து அது வந்து ட்ரெடிஷனு, இது வந்து ஃபார்மாலிட்டின்னு கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம். ஆனா அதுவே ரிஸ்கா கொண்டு வந்து வைக்குது. எப்படி? The companies have to follow certain rules and regulations which are not 1 minute. Yes. Let us continue. This particular cultural risk, there is a product market. There is what to say, a distinct social custom will be merged with the product. Definitely, that has some cultural risk. ஒரு பர்டிகுலர் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி வச்சேன்னா பிராமின் கம்யூனிட்டியில் போயிட்டு அந்த ஷாப்பை வைக்க முடியாது. ஏன்னா மீட் அவன் சாப்பிட மாட்டான். சப்போஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ் இருந்தான்னா சொல்லிட்டாங்கன்னா அவனுக்கு பர்டிகுலர் இதுல தட் பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரியில அவன் வெறும் சிக்கனும் மட்டன் மட்டும் தான் சாப்பிடுவான். இதுவே முஸ்லீம் இதுல அவன் மாடு தான் சாப்பிடுவான். ஸோ ஒருத்தருக்கும் ஒரு கஷ்டம் இருக்கு. நம்ம ராங்கா வச்சுட்டோம்னா ஒன்றும் இல்லை. கல்ஃப் கண்ட்ரியில ஒரு பர்டிகுலர் போர்டு வச்சாங்க. அது ஒரு ஹெல்த் சென்டர். லெஃப்ட் சைட்ல குண்டான ஒரு ஆளு இந்த மெடிசன் எடுத்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா இப்படி வரும்னு சொல்லிட்டு ஸ்லிம்மா ஒரு ஆளை போட்டாங்க. அங்க போன உடனே எல்லாருமே ஒத்துக்கல. ஏன்னா நம்ம லெஃப்ட் ரைட் எழுதுவோம், அவங்க எல்லாம் ரைட் லெஃப்ட் எழுதுவாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கணும், கல்ச்சுரல் ரிஸ்க் நீ தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் அவங்க எல்லாம் ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட்டுக்கு போவோம், அரபிக்லாம் இங்கிலீஷ் பிரெஞ்சு எல்லாம் லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட்டு போவோம்.
ஸோ அந்த இடத்துல கல்ச்சுரல் ரிஸ்க்கை நீ எடுக்கிறேன்னு அர்த்தம். அப்ப என்ன பண்ணணும், எது ரிசல்ட்டோ அதை ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கணும், எது ஆரம்பமோ அது ரைட் சைட்ல இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் அவனுக்கு புரியும். இதை சாப்பிட்டா இப்படி குண்டாயிடுவாங்கன்ற மாதிரி அங்க போயிடும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். இது என்ன கல்ச்சரல் ரிஸ்க், அவங்களோட கல்ச்சர் என்ன அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு போகணும். இப்போ தீபாவளின்னு வந்துட்டாங்கன்னா தீபாவளிக்கு யாரெல்லாம் கொண்டாடுவாங்கன்றதை நீங்க பார்க்கணும். இப்போ ஒரு பொங்கல் சொன்னா பொங்கல் யாரெல்லாம் கொண்டு வராங்க, இப்போ அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை மிலாடி நபி. மிலாடி நபி யார் கொண்டு வராங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரிதான் ட்ரெஸ்ஸோ அதோட அதர் ஐட்டம்ஸோ வைக்கணும். அதை விட்டுட்டு நீங்க மாத்தி வச்சுட்டீங்கன்னா சரியா வருமா? எந்த கிறிஸ்டியன் ஆகுதோ முஸ்லீம் ஆகுதோ தீபாவளி பட்டாசு வாங்கணும், எந்த மிலாடி நபி ஆகுனா இந்து வந்து ட்ரெஸ் வாங்கணும். ஸோ அந்த நேரத்துல அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை நீ கரெக்டா வைக்கணும். எதுக்காக சொல்றத யூ ஹாவ் டு ப்ரொஜெக்ட் ஃபெயிலிங் விச் யூ கேனாட் கெட் தி expected return because of the cultural risk. So இதெல்லாம் தவிர ஒரு முக்கியமான 2 ரிஸ்க் சொல்ல போறேன். இது முடிஞ்ச வரைக்கும் யாரும் கண்டுக்கிறது இல்லை, ஆனா இதுதான் உண்மையான ரிஸ்க். கரன்சி ரிஸ்க்னு ஒண்ணு இருக்கு. இந்த கரன்சி ரிஸ்க் இருக்குன்னா நாம நினைக்கிறோம் கையில 100 ரூபாய் இருக்குன்னு, இந்த 100 ரூபாயில என்ன வாங்குறோம்ன்றது வச்சுதான் ரிஸ்க். போயிட்டு மொபைல் ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டானா வயிறு பசிக்கும். சரி 100 ரூபாய்க்கு சாப்பிடலாம்னு சாப்பிட்டா ஒரு நல்ல ஸ்டார் ஹோட்டல்ல பாத்தீங்கன்னா காஃபி தான் சாப்பிட முடியும். இதுவே கொஞ்சம் இறங்கி ஒரு மிடில் வந்தானா ஒரு டிஃபனோட காஃபி சாப்பிட முடியும். இதுவே கொஞ்சம் வேணாம் பசிக்கு மட்டும் சாப்பிடுவோம், பின்னாடி வேற எதுக்காக யூஸ் ஆகும் சொல்லிட்டு ஸ்பிளிட் பண்ணி 50 ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ், நல்லதா ஒரு பிரெட் வித் பன் வித் ஜாம் அப்படின்னு பசிக்கும் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு வேற ஏதாவது ஒரு பஸ் சார்ஜுக்கும் ஒரு 15 ரூபாய் கையில வச்சிருந்தீங்கன்னா இது ரைட் டைப் ஆஃப் டெசிஷன் மேக்கிங். புரியுதுங்களா? சோ இந்த இடத்துல கரன்சி ரிஸ்க் இருக்கு. கையில இருக்கிற பணம் நாளுக்கு நாள் மணி வேல்யூ குறைஞ்சினே போகுது. அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் டேர்ம் இருக்கா ஹெட்ஜிங் பாங்க. சம்டைம் என்னன்னா ஹெட்ஜிங் இஸ் நாட் எ எக்ஸ்பென்ஸ் பட் இட் கேன் பி ரிஸ்க் ஆஃப் volatile மார்க்கெட். எப்படி சொல்லணும்னா ஒரு குளோபல் இன்வெஸ்டர் உள்ள வரும்போது ஹெட்ஜிங் அகைன்ஸ்ட் கரன்சி இதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்பான். அவனுக்கு அது என்ன வருதுன்னு. மோஸ்ட் ஆஃப் இது ஃபாரின் கரன்சிக்கும் இதுக்கும் உள்ள பிரச்சனைய கன்வர்ஷன் தான். FCCBம்பாங்க, ஃபினான்ஷியல் கரன்சி கன்வெர்ட்டபிள் பாண்ட். அதை பத்தி தெரிஞ்சாதான் இந்த கரன்சி ரிஸ்க் இருக்கும். பட் இது உங்க லெவலுக்கு வேணாம், ப்ரீவியஸ் அதோட முடிச்சுங்க. கடைசியா இன்னொரு ரிஸ்க் பத்தியும் சொல்றேன், அதுக்கு பேர் கவர்மெண்ட் பாலிசி ரிஸ்க். நம்ம ஏதாவது டிசிஷன் எடுப்போம், நல்லா பண்ணலாங்க இல்லைன்னா இவங்க திடீர்னு ஒரு பாலிசியை போட்டுட்டு இது பண்ணக்கூடாது அதை பண்ணக்கூடாதுன்னு. சரி அப்படியே இருந்தானா இது பண்ண வேணாம்னு நினைச்சா இது ஏன் பண்ணல அது ஏன் பண்ணலான்னு ஒண்ணு கேட்பாங்க. ஸோ பண்ணா ஏன் பண்ணேன்னு கேட்பாங்க, பண்ணலன்னா ஏன் பண்ணலான்னு கேட்போம். ஸோ 2 சைடும் வரும். இதுக்கு பேர் கவர்மெண்ட் பாலிசி ரிஸ்க். இது மாமியார் மருமகள் மாதிரி. மாமியார் உடைச்சா அது மண்கொடம், மருமகம் உடைச்சா அது பொன்கொடம். கவர்மெண்ட்டுக்கு ஃபேவரா இருக்கன்னா நீ செய்யற காரியத்துக்கெல்லாம் அது சப்போர்ட் பண்ணும். அகைன்ஸ்டா இருக்கன்னா நீ நல்லதே செஞ்சாலும் நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம். ஏன்னா அரசனோடு தான் மக்கள் வந்து சேரணுமே ஒழிய மக்களா ஒரு டிசிஷன் எடுத்து அரசு வந்து சப்போர்ட் பண்ண சொல்லக்கூடாது. இதுதான் ரூல், தம்ப் ரூல். ஆல்வேஸ் சப்போர்ட் த ரூலிங் பார்ட்டி, தென் there is every possibility of developing the economy. With this I am completing the class. We will meet tomorrow. I am having another class. With that I am winding. Okay. May God bless you, my children.